لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. برادران حضرات، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما علماء کرام، حفاظ کرام اور پیارے عزیز طلباء، اور ہماری پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، اور ہمارے بھائی بزرگوں اور دوستوں، محترم حضرات، ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا مخصوص صاحب دامت برکاتہم جو عیسیٰ نگر سے تشریف لائے ہیں، ہمارا گھر اور ان کا گھر بالکل قریب میں ہیں. مولانا مخصوص صاحب ابھی جو نعتیہ کلام آپ حضرات ان سے سماعت فرما رہے تھے، وہ ہمارے ہی علاقے کے رہنے والے ہیں. میں خیری کا رہنے والا ہوں، بلکہ اب تو مقیم یہاں کا ہوں، لیکن ماں باپ گھر مقام سے وہاں ہیں، اور آپ عیسیٰ نگر کے رہنے والے ہیں. حضرت مولانا عمران صاحب دامت برکاتہم جو دھورارہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو بات یہ ہے، حق پورا کا پورا ہمارے مہمانوں کا پہنچتا ہے. یہ میں غیر انصافی سمجھتا ہوں، اور غیر انصافی مہمانوں کے ٹائم میں یہ غیر انصافی ہوگی اگر ہم بستی کے رہنے والے جو بھی حضرات ہیں اگر زیادہ ٹائم ہم لے لیں گے تو ہم جس مہمان کو ہم نے بلایا ہے پورے طور سے اس مہمان کی بات کو ہم سن نہیں پائیں گے، کیونکہ ٹائم نہیں بچے گا. تو بات یہ ہے، بہت تھوڑی چند منٹ، ہم سب تو بستی کے ہیں، جب دل چاہے آپ دایاں کان پکڑیں یا بایاں کان پکڑیں، جس وقت چاہے یہ ناچیز بندہ حاضر ہے. لیکن یہ جو مہمان آئے ہیں تو ان مہمانوں کو ہم اور آپ جس وقت ہم چاہیں گے اس وقت ہم نہیں پا سکتے. تو بہرحال سننا ہم کو دل جمعی کے ساتھ ان مہمانوں کی بات ہے. بہرحال میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس اسی کے تحت بس 2-4 منٹ ہم گفتگو کریں گے آپ حضرات کے سامنے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو دین کی صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے نبی، جن کی ہم امت کے اندر پیدا کیے گئے. بات سیدھے سمجھ لیجئے، بس سمجھ میں آپ بات آ رہی نہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے نبی، جن کی ہم امت کے اندر پیدا کیے گئے،
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके दुनिया के अंदर भेजा। अगर अल्लाह तबारक ताला ने ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके ना भेजा गया होता तो ताइफ के मैदान में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही थी, आपका जो है आपका सर लहूलहान है, आपका जिस्म लहूलहान है, और आपको ताइफ वालों ने इतना परेशान किया कि तारीख में लिखा है, उलमाए किराम ने लिखा है कि प्यारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां खून से लबरेज हो गई थी। फरिश्ता आया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ। फरिश्ते ने कहा, ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे हबीब, ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल, आपको ताइफ वालों ने इतना परेशान किया है। ऐ प्यारे आका, अगर आप कह दें तो इन दोनों पहाड़ों को मैं एक में मिला दूं, और जिस तरीके से चक्की के अंदर आटा पीसा जाता है, ताइफ वालों को उस तरीके से मैं पहाड़ों से मिला करके पीस दूं। ऐ प्यारे आका, आप हुक्म तो दें। ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है, या ये आज हमारी बात ये नहीं समझते, ये मुझको परेशान करते हैं, हमारी बात की मजाक उड़ाते हैं, हमारी बात सुनते नहीं, हमको जो है बुरा भला कहते हैं। हो सकता है ये ना माने और इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे ऊपर ईमान ले आए, हमारी बातों को मानने वाली हो जाएं। ये तो अल्लाह ही जानता है, हम इनके हक में बद्दुआ नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक ताला ने मुझको जो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह तबारक ताला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। आप कैसे दुआ कर दें? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक और बात समझ लीजिए, हम और आप उनकी उम्मत में हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना ना होता, हमारी ज़रूरत क्या थी? यहाँ हम भी नहीं होते। सहाबा किराम ने ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीने का कतरा गिरा है, उस जगह के ऊपर सहाबा किराम ने गर्दनें अपनी पिटवा दी। मशहूर वाक़िया, छोटे छोटे बच्चे उर्दू किताबों में पढ़ते हैं, छोटा सा वाक़िया, गार सौर का वाक़िया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुख्तसर अंदाज में शार्ट करने बता रहा हूँ, जब आप गार तशरीफ ले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ प्यारे हबीब ताजदार मदीना जनाब अरबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ठहरिए, आप पहले उस गार के अंदर नहीं जाएंगे, आप उस गड्ढे के अंदर नहीं जाएंगे, पहले अबू बकर सिद्दीक़ जाएगा, बाद में जब हम बुलाएंगे तब आप आएंगे। अरे अबू बकर सिद्दीक़ तो वो हैं मेरे दोस्तों, हर वक्त साथ में रहने वाले, मैं बताया पसीना बहता था खून देने वाले, ये सहाबा किराम थे। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने इनके मरातिब को बढ़ा दिया। एक मरतबा का वाक़िया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे। थोड़ी देर कहीं दाएं जानिब चलते हैं, कुछ देर के बाद बाएं जानिब चलते हैं, कुछ देर के बाद पीछे चलते हैं, कुछ देर के बाद आगे चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि कभी अबू बकर सिद्दीक़ मेरी दाएं जानिब चलता है और कुछ देर के बाद में अबू बकर सिद्दीक़ मेरी बाएं तरफ चलने लगता है और थोड़ी देर के बाद में मेरे पीछे चलने लगता है और कुछ देर के बाद में मेरे आगे चलने लगता है। ऐ सिद्दीक़ अकबर, इसका मतलब क्या है?
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے پیارے آقا میں آپ کے دائیں اس لیے چلنے لگتا ہوں کہ کوئی دشمن اگر وار کرے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، وہ وار ابو بکر صدیق کے اوپر ہو جائے۔ اور بائیں اس لیے میں چلنے لگتا ہوں کہ بائیں جانے سے کوئی دشمن اگر وار کرے تو ابو بکر صدیق کے اوپر وہ وار ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وار نہ ہونے پائے۔ اور اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو ابو بکر کے اوپر وہ وار ہو جائے، اگر آگے سے کوئی وار کرتا ہے تو وہ وار جو ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہو جائے، پیا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بات دراصل ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بات چھوٹ گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا جب غار کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ آپ غار کے اندر گئے، آپ نے اس کی صفائی کی، آپ کے پاس جو چادر تھی اس چادر کو پھاڑ پھاڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو پھاڑ پھاڑ کر کے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ چادر ختم ہو گئی، سوراخوں کو بند کر دیتے، پھر بھی ایک سوراخ خالی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ران کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھ لیا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور وہ جو اس کے اندر جو سانپ تھا، کتابوں میں پڑھا، چھوٹی سی کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے، اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے ہزاروں سال سے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ اس سوراخ میں جاتا ہے وہ بھی بند، اس سوراخ میں جاتا ہے وہ بھی بند، حتیٰ کہ جس سوراخ پہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر رکھا ہوا تھا، جب اس سوراخ میں اس نے اپنا سر لگایا وہ بھی بند، وہ بلبلایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کاٹ لیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زہر چڑھا، آپ کو درد ہو رہا ہے، درد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو نکلے اور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اوپر جب آنسو گرتے ہیں اور جب آنسو آنکھ سے نکلتا ہے تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، آنسو نیم گرم ہوتا ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اوپر آنسو گرتا ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اے ابو بکر تو رو کیوں رہا ہے، اے صدیق اکبر تیرے آنکھوں سے آنسو کیسے، اے ابو بکر روتا کیوں ہے، آخر وجہ اس کی کیا ہے، آخر بات کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رو اس لیے رہے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو اس لیے گئے ہیں، مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور لگایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوراً زہر ختم ہو گیا۔ یہ مراتب ہیں، مرتبہ ہے صحابہ کرام کا میرے دوستوں، اور صرف یوں ہی ناخون کٹا کر کے ہم شہادت میں اگر نام لکھوانا چاہیں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں۔ حضرت مولانا نے مقصود صاحب نے بھی جو شعر پڑھا حضرت حنظلہ کہ آپ نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا، اعلان کیا، تو حضرت حنظلہ 4 گھنٹے کی صرف ملاقات ہے۔ حضرت حنظلہ نے بیوی سے کہا ایسا ہے ہم تم کو مانتے تو بہت ہیں، ہم کو تم سے محبت تو بہت ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم تم سے محبت نہیں کر سکتے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکار جہاد بجوا دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، دین کے اوپر آنچ آنے والی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے۔ اب میں جو ہے ہم میدان جا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ
बीवी से कह दिया कि भाई ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, हम भी जाएंगे। अगर शहीद हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ हमारी मुलाकात होगी, हमारे आपकी बात नहीं भाई। तो बात यहाँ पर यह है, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के ऊपर सहाबा कराम ने जाना देनी। एक और सहाबी का वाक़या लिखा है, उस सहाबी के साथ शादी हुई, शादी होने के बाद में जंग का ऐलान हो गया। अब वो सहाबी घर से निकल जाता है और सहाबी घर से निकला कुछ दूर और फिर वापस आ रहा है। अब बीवी पर्दे के आड़ से देख रही थी। अब वो सहाबी गया, कुछ दूर जाने के बाद फिर वापस आने लगा। अब बीवी पर्दे से देख रही थी। अब वो जो सहाबी सामने आए तो आंखों में आंसू उस बीवी के देखा तो सहाबी ने अर्ज़ किया, सहाबी ने कहा जो है रोने की कोई बात नहीं है, अल्लाह से दुआ करो, अगर हम शहीद हो जाएंगे तो हमारी तुम्हारी मुलाकात इंशाअल्लाह जन्नत में होगी। बस नहीं भाई, रो नहीं। तो बीवी ने कहा, अरे सहाबी रसूल, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम जा रहे हो और तुम शहीद हो जाओगे, इस चीज का मुझे अफसोस है। जब तुम शहीद हो जाओगे तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी। कसम खुदाए पाक की, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए रो रही हूँ कि ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के ऊपर सारे सहाबा घर छोड़ करके चले गए हैं जंग के मैदान में, और तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनकर घर से निकला, फिर वापस आ रहा है। मुझे अफसोस इस बात का है, तू वापस आ रहा है। उस सहाबी रसूल ने कहा, रोने की कोई बात नहीं है, ये सहाबी रसूल डर की वजह से नहीं वापस आ रहा है, मैं अपनी तलवार घर में भूल गया हूँ, उस मकान में तलवार रखी, उठा के लाओ, मैं तलवार लेने के लिए आया हूँ, मैं वापस नहीं आया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थे सहाबा किराम। तो सहाबा किराम के मर्तबे तो ऊंचे होंगे ही। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला मशहूर वाक़या, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, बस मौलाना यही बात कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ, ये जो आसमान में जितने सितारे हैं, बहुत सितारे बहुत निकलते हैं, नखत बहुत निकलते हैं, क्या है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ जितने आसमान में सितारे निकल रहे हैं, ये निकले हुए हैं, ये बताओ किसी की इतनी नेकियां हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इतनी नेकियां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मायूस हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत आयशा का चेहरा देखा कि मायूस है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम मायूस क्यों हो, तुम मायूस क्यों हो? इतनी नेकियां तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रात की हैं, जिस दिन जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर थे, उस दिन की इतनी नेकियां हैं मेरे दोस्तों। तो बात अर्ज करना यह है कि अल्लाह तबारक तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको प्यारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर अल्लाह तबारक तआला हमको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों, जो हमारे मेहमानान खुसूसी आए हैं, वो आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है, और जो हजरात हमारी आवाज़ को सुन रहे हों और जो अभी सोए नहीं हैं, अगर जग रहे हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उन हजरात से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे ईशा नगर से उलमा किराम तशरीफ़ लाए हैं, और धौरारा से भी हमारे हज़रत मौलाना इमरान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे बाहरी मेहमान हैं, और अगर जिस मेहमान का खातिर तवाज़ु नहीं किया जाता है, तो वो मेहमान जब वापस घर जाता है, तो जिस जगह मेहमानी के लिए जाता है, तो वहाँ की वो तारीफ़ नहीं करता है। तो अगर हमको अपनी तारीफ़ करानी है, तो मेरे दोस्तों, इन मेहमानों के रूबरू हमको हाजिर होना है, इनका कलाम हमको सुनना है। जब इनका हम कलाम सुनेंगे तो मुमकिन बात है उनके हम सामने हाजिर होंगे, इस बज़्म के अंदर हमारी शिरकत होगी। तो अल्लाह तबारक तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला इन उलमा किराम की जो है सही बात, दीन की बात जो इनके मुँह से निकले, उसको सुनने की, और अल्लाह ताला उसके ऊपर हम सबको अमल के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।